چترال میں ورلڈ ٹورزم ڈے بہت کامیابی سے منایا گیا۔ ترچمیر ویو ہوٹل میں AISP اور چترال ٹورزم ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ایک خوبصورت تقریب منعقد ہوئی۔ آئے دیکھتے ہیں اس خصوصی پروگرام میں۔ یہاں کی تقریب ابھی ترچمیر ویو ہوٹل کی طرف جائے گی، اس واقع میں سب شامل ہو جائیں۔ یہ معصوم بچے بچیاں، یہ بزرگ شہری، یہ 70-80 سال کے محبت چترال سے محبت رکھنے والے بزرگ۔ 91 نیوز سچ کی آواز چترال کے قومی چینل کے پوری ٹیم کو میں اس تقریب میں خوش آمدید کرتا ہوں کہ آج کی اس کوریج کو مکمل پوری دنیا کو یہ دکھائیں، یہ پیغام دے دیں کہ چترال کے لوگ پرامن ہیں، چترال کے لوگ محبت سے بھرے ہوئے ہیں، مہمان نواز ہیں، چترال میں مکمل امن ہے۔ یہی پیغام دینے کے لیے آج بین الاقوامی یوم سیاحت کے موقع پر یہ تقریب سارے دن کی تقریب چترال ٹورزم ایسوسیشن اور AISP آپس میں تعاون سے اس تقریب کا اہتمام کیا ہے۔ سر، اس کامیاب ایونٹ کو آپ نے آرگنائز کیا، اس کو پیش کر دیا سب کے سامنے، اس کے لیے ہم آپ کا مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پبلک کو کیا میسیج دینا چاہیں گے سر؟ 91 نیوز بہت شکریہ آپ کا کہ آپ لوگوں نے پھر اس کو کور کر کے آپ ہماری میسیج کو وائڈر پراسپیکٹیو میں اور سارے پاکستان میں اور باہر پاکستان سے باہر لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ میرے خیال میں اس تمام چیزیں جو ہم نے کیے تھے اس ہال کے اندر یا اس چترال ٹاؤن کے اندر کیے تھے، لیکن آپ نے اس کو ساری دنیا میں پھیلائے، تو میرے خیال میں آپ کا رول تو ہم سے کہیں زیادہ ہے اس کو۔ اور اس سے علاوہ جو آج کی اس پہ سے ایکٹیویٹی دیکھیں ورلڈ ٹورزم ڈے کے حوالے سے، اور بھی چترال ویری پراؤڈلی سے کہ ترچمیر کے اس دامن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے میرے خیال میں جو پروگرام کیا، ہمیں یقین ہے کہ پاکستان کا بیسٹ پروگرام ہوگا، جو ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ چترال آپ سے دور نہیں ہے۔ وی آر دی گلوبل کمیونٹی، وی آر ود دی گلوبل کمیونٹی، اینڈ ہم یہ چاہیں گے کہ بھئی چترال کے اندر ہمیشہ سے امن پیس رہا ہے اور ہمیشہ سے انشاءاللہ پیس رہے گی یہاں پہ، اور یہاں پہ کبھی کسی قسم کی کوئی پریشانی تکلیف نہیں ہے رہی ہے، اور نہ آئندہ اس طرح کی کوئی گنجائش ہوگی۔ آج کا دن ہم چترال کے امن کو دکھانے کے لیے وقف کرتے ہیں، اور یہاں جو بھی سرگرمیاں، جو بھی باتیں آپ سنیں، اس کو پورے دنیا کو دکھائیں کہ چترال پرامن رہا ہے، پرامن ہے اور پرامن رہے گا۔ چترال پولیس کی بھرپور سرپرستی میں چترال میں امن انشاءاللہ تعالی۔ رات دن ان کی چوکسی، ان کی مستعدی، ان کی کوشش، ان کے تیز رفتار قدم، ان کے تیز نگاہوں کی وجہ سے چترال میں کوئی ملک دشمن، کوئی چترال دشمن، کوئی امن دشمن یہاں پہ داخل نہیں ہو سکتا۔ میں ان کو اپیل کرتے ہوئے ان کے جو موجودین یہاں شامل ہیں، ان کی وساطت سے میں چترال پولیس کو اور KPK پولیس کو بھی اپیل کرتا ہوں کہ چترال کے امن کے قائم کرنے کے لیے ان کا کردار بیان رہے گا۔ اور یقیناً آج کے بعد میں یہ توقع بھی رکھتا ہوں کہ چترال میں جو سیاح آتے ہیں ان کے ساتھ رویہ اور بھی بہتر ہو جائے گا۔ نہیں کر چترال بائی پاس ہو جائے گا، یوں چلے جائیں گے، کرل اس میں چلے جائیں گے، کرل جسمت میں چلے جائیں گے، ان کو بھی انشاءاللہ کھل جائے گا، تو کھل جائے گا۔ چترال خراب ہو رہا ہے، اس کا کوئی سسٹم نہیں ہے، اور یہاں چترال میں جو ٹورسٹ پیسہ
खर्च करने वाला टूरिस्ट जो फॉरनर थे और जो पाकिस्तानी भी आएंगे, यंग लोग जो एडवेंचर चाहते हैं, वो लोग हैं जिसको आपको उनका सोचना पड़ेगा। और उनके सोचने के लिए आपने ट्रैकिंग को ज्यादा अहमियत देना पड़ेगा। जो लोग आते हैं यहाँ और बाजार जब होटल पहुंचते कहते हैं अभी हम कहाँ जाएं, वो होटल वाले को खुद समझ नहीं आती कि मैं इनको कहाँ भेजूं। कितनी बार उसको हम म्यूजियम दिखाएं या फोर्ट दिखाएं, या वो है नहीं। इनको आप जितना ज्यादा आगे इन वैलीज की तरफ ले जाएं, जहाँ ये पैदल चले, ट्रैकिंग कर सके। KRST का जो मैंडेट है वो लोगों के उनको सहूलियात के लिए, और यहाँ पर हम एसोसिएशन से जिस तरह के सदस्य साहब ने कहा कि सपोर्ट होना चाहिए, तो हमारा सपोर्ट जिस तरह के जितने भी एसोसिएशन होंगे, जो भी अपना इंडिविजुअल लेवल पर आगे लेके आएंगे कोई भी इस तरह के इनिशिएटिव जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट कम्युनिटी में पॉजिटिव आ रहा है, इनकम लोगों को जनरेशन के हवाले से हो या कोई और हवाले से हो, तो एजुकेशन के हवाले से हो, हेल्थ के हवाले से हो या कोई और चीज़ के हवाले हो, उनको हम किसी न किसी तरीके से सपोर्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर है। ये आप ही लोगों की वजह से, आप ही हैं यहाँ पर चित्राल के लोग हैं। मैं आप सबसे माजरत चाहता हूँ जो यहाँ पर स्टेज पर नहीं बैठे हैं और मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और बुजुर्ग हैं, तो इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ और मुख्तसर टाइम कि मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस चित्राल में और एज ए बीइंग हुंजाई, जहाँ पे आप बहुत सारे लोग समझते हैं कि हुंजा में टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है और टूरिज़्म हुंजा वाले बहुत ज़्यादा कमाते हैं, बहुत ज़्यादा वो डेवलप्ड हैं, तो कुछ इसमें ये कुछ बातें ठीक भी हैं और कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, तो कुछ वो भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। गेस्ट हाउसेस हो, वहाँ पर होटल्स हो, वहाँ पर जिस तरह से हमने कहा कि होम बेस्ड जो गेस्ट रूम्स हो, गेस्ट हाउसेस हो, तो वहाँ पर लोगों को अकोमोडेट कर सके। अगर एट ए टाइम अगर 10,000 लोग चित्राल आ जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं पे भी अकोमोडेट हो पाएंगे। इसको अगर मैं कंपेयर करूँ के साथ, तो वहाँ पर छोटे बड़े मिला के कम से कम 500 अच्छे स्टैंडर्ड के गेस्ट हाउसेज और होटल्स हैं विद इन 1 डिस्ट्रिक्ट, तो वो लाखों और इवन मिलियंस तक भी जाता है, तो वो टूरिज्म को वहाँ पर अकोमोडेट कर सकते हैं। जब मैं पहली बार चित्राल नेशनल पार्क गया ट्रैकिंग के लिए, तो वहाँ पर मुझे कुछ चित्राल यूनिवर्सिटी के टूरिज्म डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स नजर आए और उन्होंने मुझे दावत दी कि सर आप तो अकेले, तो आप हमारे साथ ही इस ट्रैक को एक्सप्लोर करें। तो जब मैं उनके साथ चलता गया तो मैंने एक बात नोटिस की, वो ये कि उन बच्चों के हाथों में एक एक बड़ा सा थैला था और हम चलते जाते थे और वो लड़के मुझसे बात करते जाते थे और गैर महसूस तरीके से मैं देखता था कि जहाँ भी उन्हें कोई कचरा नजर आता था वो उसको अपने थैले में डालते जाते। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे कोई तरगीब नहीं दी, लेकिन उनके इस अमल से मैं इतना मुतासिर हुआ कि मैंने भी एक खाली शॉवर उठाया और हम चलते गए और जो जो कचरा मुझे भी नजर आता कि वो मैं जमा करता गया। जाते हुए हम करीब 1 किलोमीटर तक आगे गए। वहाँ आप लोगों को धीरे धीरे बेहतर पता होगा, बाएं जाने थोड़ा नीचे एक दरख्त है जिसके साथ एक जगह बनी हुई है, तो उसके बोनफायर की, वहाँ तक हम गए। उनके पास रबाब था, वो बड़ी अच्छी मौसीकी की धुनें छेड़ रहे थे, हम सब ने बड़ा एंजॉय किया। लेकिन उसके बाद जब हम वापस आए तो वही ट्रैक जो जाते हुए हमें गंदा नजर आया था, वापस आते हुए हमें बिल्कुल साफ लगा। पूरे केपी में जहाँ पे मैंने हज़ारा में काम किया, डेवलपमेंट्स की, स्वात में किया, हकीकत जाने के मैंने सबसे ज़्यादा काम चित्राल में किया। आपकी अपर एंड लोअर चित्राल, अब तो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, 1 डिस्ट्रिक्ट जो था उसमें मैंने सबसे ज़्यादा काम किया। आप लोगों के साथ सिराज साहब से भी बहुत कुछ सीखा। ये तो पहले से यहाँ मौजूद थे, मैं तो यंग एक इस फील्ड में एंटर हुआ था, तो आप लोगों के सामने मैं कोई बात करूँगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा मुझे, क्योंकि आप लोगों का यहाँ रहते हैं, आपका तजुर्बा ज़्यादा है। ये सारे मसाइल जो आज आप लोगों ने जिक्र किए हैं ये जेन्युइन है, ये हैं, लेकिन इन मसाइल के साथ हमें कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल के आगे चलना पड़ेगा। बड़ी बातें हुई, छोटी सी मिसाल श्रीलंका की टोटल इकोनॉमी वो टूरिज्म पे चलती थी, लेकिन एट द सेम टाइम तामिल वार वहाँ चलती, 30 साल वो जंग चलती रही, जंग अपनी जगह चलती रही, उनका टूरिज्म अपनी जगह चलता रहा। आज एक मिसाल है हमारे लिए, इंडिया की टूरिज्म हमसे बहुत आगे, वो बहुत डेवलप कर चुके हैं, उनको हमें स्टडी करना चाहिए। वहाँ पे भी मसाइल हैं लेकिन टूरिज्म प्रमोट हो रहा है।
तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मसाइल आएंगे, आते रहेंगे, हम हल करते रहे हैं, हल करते रहेंगे। मैं चाह रहा था कि मुझे कहा भी गया था हरीश शाह साहब ने कि 3:30 बजे कमांडेंट चित्राल स्काउट्स आएंगे, यहाँ DPO पुलिस आ जाएंगे, तो उनका तो पता नहीं चल रहा है। अगर वो आते तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि उनके सामने मैं ये बात कर लेता, और उनके बगैर हमारा ये कहने में इतना कुछ ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, मगर फिर भी बताना पड़ेगा। हमारे जो ग्रुप था, सिक्योरिटी के ग्रुप, उन्होंने जो तजवीज़ पेश किए है वो आपके सामने मैं रखने चाहता हूँ। उन्होंने ये बताया है कि सबसे आसान ज़िला पूरे पाकिस्तान में सिक्योर करने के लिए, महफूज रखने के लिए चित्राल है, और उसकी वजह ये है कि चित्राल वाहिद ज़िला है जहाँ एक तरफ एक टनल है, 8.5 किलोमीटर का एक टनल है, और दूसरे साइड तरफ एक 12,500 फुट का एक पास है। अगर सिर्फ इस टनल को ये लोग सिक्योर करें और शंदूर पास को सिक्योर करें तो बाकी चित्राल में लोग बड़े आराम से, बड़े खुशी से फिर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है लोहारी टनल के बाद इतने ज़्यादा चेक पोस्ट रखने की। A2 का $16,000 रॉयल्टी फी है, तो क्यों हमारे इन पहाड़ों से हम फ़ायदा क्यों नहीं उठाते हैं? मैं ये यहाँ पे हमारे GM साहब बैठे हुए हैं, ये अपने जहन में रखे कम से कम इसकी $5,000 रॉयल्टी फीस होना चाहिए, कि कांग्रेस देंगे उसको, नहीं देने वाले की बात नहीं है। आप उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, उनके NOC में आसानी पैदा करें, इनकी जो माउंटेन एक्सपीडिशन की जो परमिशन हम लेने के लिए जाते हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, बल्कि पैसे देंगे नहीं, फेंकेंगे ये लोग। जिस तरह सिराज साहब ने कहा कि इकोनॉमी को हमने बिल्ड करनी है, तो हमने एडवेंचर टूरिज़्म को प्रमोट करना होगा। नंबर 2, हमारे यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट है टूरिज़्म डिपार्टमेंट में, लेकिन मैं आप एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट यहाँ के लिए, हालांकि हमने इनको इन्विटेशन लेटर ले दिया था। क्या ख्याल है सर, कोई है, कोई बताए, कोई चित्राल यूनिवर्सिटी के टूरिज़्म डिपार्टमेंट का कोई एक स्टूडेंट यहाँ पे है? यहाँ पे मैं गुजारिश करूँगा कि इस चीज़ को भी मेंशन किया जाए कि इस टूरिज़्म डिपार्टमेंट में एडवेंचर टूरिज़्म पढ़ाई जाए, क्योंकि हमने माउंटेनियर पैदा करना है यहाँ पे, जो हाई एल्टीट्यूड पोर्टर है, जो माउंटेनियर को लेके पहाड़ पे चले जाते हैं। एक बंदा नहीं है चित्राल में, अगर हम इसके लिए कोशिश करते ना तो आज चित्राल से बंदा माउंटेनर्स पे होता। चित्राल है जिसके बारे में 7वीं और 8वीं सदी के चाइनीज प्रिंटर्स ने भी लिखा है कि चित्राल में लोगों की बोधबाश, लोगों की रहन सहन, लोगों की सिविलाइजेशन इतनी एडवांस है। मैं आपको ये बता दूं कि 700 ईस्वी में चित्राल में के लोगों के बागात, लोगों के जो घर थे, उनको चाइनीज़ पिलग्रिम्स ने बहुत ही अच्छे अल्फाज में अपनी किताबों का जिक्र बनाया है। तो उस हवाले से पीस चित्राल को में प्रिवेल करने के लिए या इसको मेंटेन रखने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। चित्राल टाउन, सिर्फ हम टाउन की बात कर रहे हैं, ब्यूटिफिकेशन की हमने बात की है, तो इसमें क्या होना चाहिए कि हमने ये सजेस्ट किया कि फ्रॉम एंट्री पॉइंट टू एंड पॉइंट, कि एंट्री पॉइंट हमने ये लिया कि अगर यहाँ पर छावनी ब्रिज से, पुल से इन होते हैं, वहाँ से जाके एंड हम चित्राल यूनिवर्सिटी तक, उनके अंदर एक प्रॉपर सिस्टम हो। कोई टूरिस्ट इंटर हो चित्राल के अंदर, वो रियलाइज़ करे कि वाकई हम चित्राल टाउन में इंटर हुए, वहाँ पर प्रॉपर लाइटिंग हो, और वहाँ पर जिस तरह के यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं बैठे हुए, जो स्पीड ब्रेकर हैं, आप सारे देखते हैं कि वहाँ पे जिस अंदाज से स्पीड ब्रेकर हमने बनाए हुए हैं, उसमें बाज़ी लोगों के गाड़ियाँ चल भी नहीं सकते हैं, 6 इंच 8 इंच 10 इंच करके बनाए हुए हैं, कोई एक स्टैंडर्ड प्रॉपर सिस्टम नहीं है। तो हम यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करते हैं, उनको एक मरतबा अगर काइंडली देखा जाए कि जहाँ जहाँ पर वाकई स्पीड ब्रेकर की ज़रूरत है कि नहीं है, अगर है तो उसका कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए कि किस स्टैंडर्ड पे किस तरीके से अगर हम स्पीड ब्रेकर बनाएं। विमेन लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर तो मैंने कोशिश की है कि मैं चंद जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो बताऊं और ज़्यादा डेप्थ में जाने की कोशिश ना करूं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए
ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر ہو، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہو اور اسکل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشنز ہو جو ہمارے تک ایکسیس ہو، اور ہماری بچیاں اور ہمارے بچے وہاں تک پہنچ سکے اور وہاں پر ایڈمیشن لے سکے، تاکہ ان کے اسکلز میں اضافہ ہو اور ان کی نالج میں اضافہ ہو، اور ایک اچھے ہیومن ریسورس فورس ہم پروڈیوس کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے انفراسٹرکچر کا ہونا بہت ضروری ہے میری نظر میں اور ہمارے گروپ کی نظر میں۔ جو ہم سوچ رہے ہیں بجلی کا، اس میں یہ ہے کہ چترال میں وافر مقدار میں ہائیڈل پاور کی بجلی پیدا ہوتی ہے، پھر وہ نیشنل الیکٹریسٹی میں جا کے اس کے ساتھ دنیا بھر کے ٹیکس اور فیول چارجز آتے ہیں، اس وجہ سے جو غریب لوگ ہیں چترال کے اندر، زیادہ تر غریب ہیں یہاں پہ، لو انکم جنرل لوگ ہیں، تو وہ اس کو جو ہے افورڈ نہیں کر سکتے۔ اس لیے جو ہائیڈل پاور ہے چترال میں سے بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، پانی ہے، آلریڈی ہمارے کافی ہائیڈل پاور بنے ہوئے ہیں۔ ہماری گورنمنٹ سے درخواست یہ ہے، ہمارا ریکمنڈیشن یہ ہے کہ وہ چترال کے اندر جیسا جو ٹلاٹ میں ہمارا بنا ہوا ہے اسٹیشن، وہاں پہ اسٹور کر کے چترال کو وہاں سے سپلائی دی جائے، بجائے نیشنل گریڈ میں جا کے دنیا بھر کے ٹیکس اور فیوڈ چارجز اس کے ساتھ بیٹھ کے جب آتے ہیں تو کبھی 10,000 کبھی 20,000 کبھی 30,000، تو چترال میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ غریب امپلائمنٹ ہیں، وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ پروگرام دیا گیا تھا، اس میں صحافیوں کا کوئی کردار کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی، تو ہم نے خود ہی وہ بنایا ہوا ہے، اس کو پیش کرتے ہیں تاکہ آئندہ اس کی پر کام کیا جائے۔ چترال میں سیاحت کے فروغ میں مقامی صحافیوں کا بہت بڑا کردار رہا ہے، جسے مقامی صحافیوں نے آسان طریقے سے ابھی تک نبھایا ہے۔ چترال کی ترقی میں لاہوری ٹنل کے منصوبے سے لے کر آج کے ترقیاتی دور تک چترال کا ہر مسئلہ حکومت کے سامنے صحافیوں نے ہی پیش کیا ہے۔ جنگلات کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی ہے، ٹورزم کے حوالے سے بھی بات کی ہے۔ موجودہ حالات میں بھی چترال کی تعمیر و ترقی میں ان کا کردار اظہر من الشمس ہے۔ ٹورزم یہ ٹرشری ایکٹیویٹیز میں آتا ہے اور دنیا کی سب سے بڑی صنعت ہے، لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر ہمارے ملک میں بہت زیادہ اس کے پوٹینشیل ہونے کے باوجود ہم ٹورزم سے خواہ فائدہ حاصل نہیں کر سکے۔ دنیا میں 14 چوٹیاں ہیں جو 8,000 میٹر سے بلند ہیں، ان میں سے 5 پاکستان میں، اور دنیا میں 7,000 میٹر سے بلند 20 چوٹیاں اور 6,000 میٹر سے بلند 200 چوٹیاں پاکستان میں۔ آپ سب کا شکریہ اس لیے ادا کرتا ہوں کہ اتنا دیر سے صبح سے لے کے شام تک آپ کو بٹھائے رکھیں، کہ یہ اتنا پیشن جو ہے میں نے تو کبھی کسی ورکشاپ میں کسی گیدرنگ میں نہیں دیکھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ واکنگ بھی تھا، میرے خیال میں 1 گھنٹے کی واک ہے، اور اس میں بھی آپ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اس کے باوجود بھی کیا۔ میں اس پروگرام کے حوالے سے میں علی صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پشاور سے اپنے دوسرے پروگراموں کو چھوڑ کے، جب میں نے ان کو ریکویسٹ کیا، بلکہ ریکویسٹ نہیں تھے میری، تھوڑی سی ان سے کچھ تلخ سی بات ہوئی تھی کہ بھائی ٹھیک ہے نہیں آتا تو نہیں ہے، گلا والی بات کہہ سکتے ہیں، تو لیکن انہوں نے وہ رات کو ہی نکلے اور ٹائم پہ ہمیں جوائن کیا، اور آپ ڈپارٹمنٹ کا بھی کہ انہوں نے پھر آپ کو یہاں آنے دیا، یہ بھی بہت بڑی بات تھی، ورنہ چترال تو ویسے بھی ہم ایسولیٹڈ ہیں، یہاں کس کو آنے دیتے ہیں، ویسے بھی تو ٹورسٹ کو آنے نہیں دیتے ہیں، افسران کو کون آنے دیتے ہیں۔ تو سراج صاحب کا اسپیشلی کہ صبح سے انہوں نے ہمارے ساتھ، بلکہ واک میں سب سے پہلے وہ پہنچ کے کیوں میں انتظار کر رہے تھے، ہم میں سے کوئی بھی نہیں پہنچا تھا، تو اب تب تک ہمارے ساتھ ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں۔ اور ساتھ ساتھ ہمارے جو ینگ جنریشن، جو اسکول کے بچوں کو آپ نے دیکھا اس واک میں آ کے، ان کے لیے آج بہت بڑی انسپریشن تھے کہ وہ بچے جو کہہ رہے تھے کہ جی ہم وی لو نیچر اینڈ نیچر از آور فیوچر، سو یہ جو سلوگن تھے میرے لیے وہ ایک بہت زبردست بات تھی۔ میں اسکول کے مینجمنٹ کا، ان چھوٹے معصومین کا بہت تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ ہمارے پیراگلائڈرز، چونکہ میرے خیال میں پاکستان میں نہیں، دنیا کی کسی اور جگہ پہ کسی ماؤنٹین ڈے میں شاید نہیں ہوگا کہ انہوں نے انٹرنیشنل ماؤنٹین ڈے کے اندر اور پیراگلائڈنگ بچوں کے ساتھ انہوں نے یہ ان کو جو انکریجمنٹ دیے تھے، ہمارے نیشن کو جو انکریجمنٹ دیے تھے، میں تہ دل سے ان کا انڈیویجولی بھی اور کلیکٹیولی بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو ساتھ ساتھ ہمارے جو سب سے اس کام کو ظاہر ہے اس انجام تک پہنچانے میں جنہوں نے سپورٹ دیا، ایک RSP ہیں، انہوں نے ہمیں پتہ نہیں کیا انسپائر کیا، بیٹھے بیٹھے اچانک جو ہے انہوں نے کہا کہ جی کوئی ایگزیبیشن کر رہے ہیں، اور ایگزیبیشن کرتے کرتے جو ہے نا ہم نے کہا کہ چلو ایگزیبیشن کو جو ہے نا ہم
क्यों ऐसा टूरिज्म डे के साथ लिंक नहीं करें। तो शायद वो छोटी सी बात थी। हमारे कुछ ग्रुप्स थे, कोलिग्स के साथ हम उनके पास ऑफिस गए तो उन्होंने दूसरे सवाल हमसे नहीं पूछा, उन्होंने कहा बट ठीक है आप चले कर लें इसको। तो ये मेरे लिए एक अजीब से सरप्राइजिंग थी कि हम किसी के पास जब इस तरह की सपोर्ट के लिए जाते हैं तो वो बगैर पूछे आगे पीछे कुछ भी नहीं उन्होंने हाँ कर दिया। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ RSP के मैनेजमेंट का, स्पेशली तस्लीम बेटी का, कि इन्होंने इस पूरी प्रोसेस के अंदर जितना हमने उसको तंग किया, मेरे ख्याल में काफ़ी हमें सुनाती भी रही तो हमने बेटी समझ के तो बर्दाश्त तो कर लिया, बाकी तो बड़ा मुश्किल था वो बर्दाश्त करना भी। और साथ साथ हमारे जो यंगस्टर जो हमारे मेंबर्स थे और KP टूरिज्म के साथ मतलब CTA के चित्राल टूरिज्म एसोसिएशन के एक इंडिविजुअल मेंबर्स ने रात और दिन सारे इसमें शामिल हुए। तो मेरे ख्याल में कल रात नहीं सोए, 3-4 दिन से खाना भी नहीं खाया इन्होंने। आज कह रहे हैं कि शायद जाके हम आराम से खाना खाएंगे। तो मैं इनके लिए सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस स्टॉल में जो हमारे जितने भी ख़वातीन बच्चियाँ आ गई उन्होंने फिर इस प्रोग्राम में शिरकत की और उसकी रौनक बख्शे। मेरे ख्याल में हमारे जो ऑफिशियल थे उसी को ही पसंद किया, बाकी तो किसी चीज़ को उन्होंने पसंद नहीं किया और हमारे पास आने की ज़हमत भी नहीं की। शायद उन्होंने बस सेमिनार और कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉपों से बहुत थक गए होंगे। तो फॉर नो रीज़न हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो है कम से कम वहाँ से चल के यहाँ तक तशरीफ़ लाए। बाकी वो कुछ साहबान जो वहाँ भी तशरीफ़ नहीं लाए उनका भी शुक्रिया। हम शुक्रिया के सिवा कुछ कह नहीं सकते हैं। गिला शिकवा तो जितना भी करें वो बहुत ही कम है, तो शायद वो कीमत अदा नहीं कर सकते हैं। और मैं आप सबका इंडिविजुअली कलेक्टिवली जो भी जिनका अगर मैं नाम नहीं ले सका तो उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ साथ हमने यहाँ पे जो हमें कवरेज देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए मीडिया ने जो साथ दिया, मैं उनका तो हमेशा से दिल से शुक्रगुजार हूँ। और हमारे होटल एसोसिएशन का, स्पेशली सदर साहब का, और जो कि 24 घंटा हमारे साथ और उन्होंने हर टाइम के ऊपर हर वक्त साथ दिया, इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।